wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Zesmita Umar SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Yang kami hormati Bapak Musanif FPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Zaki Ansori selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Hartono MA selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Ismuba. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya banggakan seluruh siswa dan siswi SMA Muhammadiyah 25 Setiabudi Pamulang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul pada acara tadarus kolosal pada pagi hari ini. Soal serta salam tidak lupa turut kita sertakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang pada saat ini. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan tuntunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama kita pada pagi hari ini adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan diikuti oleh siswa-siswi yang akan dibacakan oleh Afan dari kelas 11 IPA 3. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka surat Ar-Rahman, surat ke-55, juz 27. Ya, kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف ولم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah Yuda sebetulnya, karena dulu senior di IMM. Jadi kalau organisasi otonomnya Muhammadiyah itu siswa itu ada ikatan pelajar Muhammadiyah, kemudian naik mahasiswa ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah, terus kemudian pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, dan seterusnya. Nah, dulu sebelum saya di pemuda, saya ketua umum ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Jadi suami ibu kepala sekolah itu dulu mantan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga. Jadi ikatan ideologisnya kuat lah sama Mas Nizam. Yang kami hormati Bu Guru, Bapak Guru yang pada hari ini membersamai adik-adik siswa SMA 25 Pamulang, Mas Fatur, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan, dan seluruh teman-teman hari ini yang berbahagia. Jadi saya bingung saya harus memulai dari mana, tapi karena momentumnya Sumpah Pemuda, maka saya akan menggunakan kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Kira-kira begini, Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata kepada para sahabatnya, laisal fatah mayyakulu kana abi walakinal fatah mayyakulu ha anadha. Tidaklah seorang pemuda jika dia hanya berani berkata inilah bapak saya, tapi seorang pemuda adalah orang yang berani berkata inilah saya. Apa maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini? Jadi begini kira-kira, kalau kita melihat pada sejarah bangsa kita, sejarah negara Indonesia terbentuk, negara Indonesia ini terbentuk tidak dengan kultur pengkultusan terhadap orang tua. Jadi mau jadi apa anak mudanya hari ini, mau seperti apa pemudanya hari ini, itu tidak bergantung sejauh mana atau menjadi apa bapak kita, kira-kira begitu. Jadi bapak kita hari ini menjabat sebagai apa, orang tua kita hari ini punya harta seberapa, itu tidak akan selaras dengan bagaimana kita masa depan. Karena kata Ali bin Abi Thalib tadi bahwa seorang pemuda adalah orang yang berani berkata inilah saya, bukan inilah bapak saya. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya pengen cerita nih, sedikit cerita tentang, tidak asik kalau bercerita tentang karir organisasi saya, tapi saya pengen bercerita. Saya berasal dari kampung. Kalau teman-teman tahu Lamongan gitu. Saya berasal dari Lamongan, jauh dari peradaban maju dunia modern hari ini. Ketika saya SMA, kalau saya mau ke kota, itu bukan saya naik sepeda, tapi gantian sepeda yang naik saya ketika musim penghujan. Orang tua saya tidak menyetujui, ibu saya tidak boleh. Kata ibu saya apa? Saya tidak punya atau saya tidak bisa membiayai kamu meskipun hanya 30 juta di awal. Itu kata ibu saya tahun 2006. Akhirnya saya mau kuliah di Jogja, keterima SNBPTN lah kalau sekarang di Jogja, di UIN Jogja.
tidak diizinkan juga. Akhirnya diberi keringanan oleh orang tua, kamu boleh kuliah asalkan di Surabaya. Karena di sana ada sepupu saya, kuliah di Surabaya. Padahal sebetulnya disetujuinya kuliah di Surabaya bukan karena tempatnya lebih dekat gitu, bukan. Tapi satu, boleh kuliah di Surabaya asal tempat yang dipilih menjadi tempat kuliahnya itu tempat yang paling murah. Pada saat itu tempat kuliah yang paling murah itu ada UIN Sunan Ampel Surabaya namanya. Sekarang UIN, dulu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Itu kuliah paling murah. Satu SPP, satu semester SPP itu mungkin bisa dipakai satu semester SPP saya itu 650.000 satu semester, 650.000. Mungkin SPP kalian satu bulan 2 kali lipat dari itu kan. Jadi 600.000 SPP saya satu semester dulu, 6 bulan 650.000. Nah, saya kuliah itu hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggunya kalau teman-teman di sekitar Sawangan saya kira masih banyak. Yang saya lakukan Jumat, Sabtu, Minggu itu keliling sambil bawa sepeda ontel, sol sepatu, servis payung, jahit sandal gitu. Hampir setiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya lakukan sol sepatu, jahit sandal. Saya tidak pernah berpikir pada saat itu karena orang tua saya, bapak saya petani, buruh tani, bukan petani pemilik sawah, tapi seorang buruh tani. Buruh tani itu pekerja tani, bukan. Jadi kalau ada orang, kalau bahasa orang Lamongan itu preman gitu loh. Jadi siapa yang mau, bukan preman bahasa Jakarta, tapi siapa yang mau cari pekerja, punya sawah mau dikerjakan orang. Nah, itu bapak saya yang kerja di situ. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi secara ekonomi saya orang-orang yang konveksi yang kerja di rumah saya di Surabaya. Jadi yang pengen saya ceritakan itu sebetulnya, saya punya konveksi, saya punya saya sekarang sudah bisa tinggal di Jakarta dan saya ya hidup enak di Jakarta dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya pengen cerita ke teman-teman bahwa latar belakang keluarga itu tidak menjamin sejauh apa kita akan sukses ke depan. Banyak teman-teman saya yang anaknya pimpinan Muhammadiyah, banyak teman-teman saya yang anaknya orang kaya, anggota DPR, tapi dalam kapasitas ukuran kesuksesan hari ini mereka jauh di bawah saya. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi ini? Pertama yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman pengen menjadi orang-orang yang punya masa depan cerah dan orang-orang yang kemudian dibilang sukses di masa depan, yang pertama perlu dimiliki oleh teman-teman adalah etikabilitas. Apa itu etikabilitas? Aspek moral, aspek etika. Kenapa ini saya sebut pertama? Ini menjadi tolak ukur awal sebetulnya orang mampu melihat siapa kita. Jadi etikabilitas, moral ini menjadi hal penting bagi kita. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mau secanggih apapun otak kita, sepintar apapun otak kita, sehebat apapun prestasi kita, tapi kalau dalam aspek etika dan moralitas, kita masih menjadi orang-orang yang kekurangan moral dan kekurangan etika terhadap Pak Guru misal, terhadap orang tua, terhadap sosial, maka itu kita akan dipandang setengah oleh orang. Jadi etika ini menjadi hal penting bagi kita. Bagaimana tingkat kesopanan kita kepada orang lain, bagaimana aspek sosial kita, itu penting. Bagaimana cara kita berhubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar, itu penting. Orang tidak tahu, ini contoh, saya pengen menyampaikan, awal mula kenapa saya punya konveksi. Sampai sekarang, dulu waktu masih tinggal di Surabaya, 12 karyawan. PKL, tukang becak, tukang warung kopi, itu kenalan-kenalan saya semua. Karena kita membangun relasi yang bagus, kita punya hubungan sosial yang bagus, ada etikabilitas yang kita bangun di situ, akhirnya apa? Saya punya pikiran, mereka warung kopi, jualan kalau di Jakarta mungkin warmindo begitulah polanya. Kenapa saya nggak titip ke mereka jajan yang seharga 500-an? Akhirnya saya beli ke pasar. Tapi ini nggak boleh ditiru. Saya beli ke pasar, satu bal jajan, satu bal itu satu kantong plastik besar. Saya antar ke tempat kontrakan pacar saya. Saya kasih gelas dan saya kasih lilin. Biar dia jaga lilin. Enggak, saya kasih gelas dan saya kasih lilin, saya kasih plastik. Untuk apa? Ditakar di gelas, dimasukkan di plastik kecil-kecil, kemudian dikasih lilin. Saya jual itu 500-an. Disitulah saya punya penghasilan sendiri pertama kali dari
di luar dari sol sepatu tadi. Kenapa saya bilang, kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya punya relasi sosial yang bagus dengan orang-orang yang kemudian hari itu berhubungan dengan saya. Jadi itu yang kemudian pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Etikabilitas itu mampu menopang bagaimana kita mampu menjadi orang yang punya prestasi di masa depan. Yang kedua, kalau kalian pengen menjadi orang-orang sukses, yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah intelektualitas, ilmu. Ilmu itu menjadi penting. Ada kalimat Arab begini kira-kira, mafuzat, al-alimu kabirun walakin kana hadasan thogiron. Jadi orang yang berilmu itu akan kelihatan besar meskipun secara fisik dia kecil. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ilmu ini penting. Setelah adab, setelah kita memiliki etika, setelah kita memiliki adab, maka yang kedua yang penting adalah kita memahami, kita membaca dan menulis itu menjadi satu kesatuan dari Iqra. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa al-alimu kabirun walakin khana hadatan thogiron. Hari ini zamannya anak-anak muda kemudian punya peranan strategis. Anak-anak muda mampu kemudian lebih dianggap daripada orang-orang lain. Tetapi anak-anak muda yang seperti apa? Al-alimu tadi adalah orang-orang yang kemudian berilmu. Apalagi kita hari ini masih dalam konteks sekolah, masih siswa SMA, kemudian besok kita akan kuliah setelah lulus dari sini. Maka tantangan terberat kita, tantangan terbesar kita adalah menjadi orang-orang yang alim, menjadi orang-orang yang berilmu. Bagaimana kemudian kita mampu memahami struktur ilmu secara lengkap, bagaimana kita memahami metodologis ilmu. Nah, parahnya kadang-kadang kita menjadi anak muda itu masih sering lupa dengan betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya membaca. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman, sama di sini juga perlu saya sampaikan. Ada yang tahu cara dan rumus untuk membuat nasi goreng yang paling enak dalam Al-Quran ada dalam surat apa dan ayat berapa? Kalau tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Surat dalam Al-Quran yang surat itu menerangkan bagaimana caranya membuat nasi goreng dan membuat mie goreng yang paling enak dalam Al-Quran. Cari aja, mungkin ada dalam surat Ar-Ruzun Makliyun gitu. Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Silakan yang masuk ke depan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? 200.000. Bunyinya? Separuh benar. Dapat nanti dari saya, separuhnya tapi karena separuh benar. Ada lagi yang berani jawab. Cari dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Fas'alu, bertanyalah kamu ahla dzikri kepada ahlinya. In kuntum, jika kamu sekalian la ta'lamun, tidak mengetahui. Itu bunyinya. Nah, lalu di mana resep cara bikin nasi gorengnya? Nah ini, anak muda hari ini ada kecenderungan, atau masyarakat muslim hari ini ada kecenderungan kenapa mereka menjadi orang-orang tertinggal. Karena mereka malas berpikir dalam menerjemahkan dan dalam mempelajari Al-Quran secara komprehensif. Saya katakan, perintahnya Al-Quran jelas, fas'alu ahla dzikri. Fas'alu itu kalau dalam bahasa Arab itu bagian dari fi'il amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal mula dari fi'il amr adalah sebuah kewajiban. Jadi bertanya kepada ahlinya itu bagian dari sebuah kewajiban.
Lalu letak resepnya di mana kira-kira Mas? Letak resepnya ya bertanya kepada ahlinya, tanya kepada bu guru, tanya kepada chef, tanya kepada guru mata pelajaran tata boga. Itu kepada teman-teman bahwa ternyata ketenaran itu penting. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman, ini anak muda di Indonesia, kalau ada orang bilang, 10.000 orang tua bilang bahwa membuli itu dilarang, terus kemudian menjelek-jelekkan teman itu dilarang, itu tidak akan pernah digubris, tidak akan pernah diperhatikan sama teman-teman. Tapi sekali lihat Atta Halilintar, Ria Ricis membuli Lucinta Luna, maka itu akan dijadikan sebagai pembenaran bahwa membuli teman yang punya aspek berbeda dengan kita itu diperbolehkan dalam kehidupan. Makanya kalau kalian terkenal di sekolah ini, mau kalian bilang A saja, satu sekolah pasti akan bilang A semua. Itu kalau orang terkenal. Makanya menjadi orang terkenal itu penting, tetapi landasannya harus dua di awal tadi, etikabilitas dan intelektualitas. Kalau dua landasan itu, kemudian kalian menjadi orang-orang terkenal, saya yakin di masa-masa yang akan datang teman-teman pasti akan menjadi orang-orang yang lebih sukses, orang-orang yang lebih berhasil daripada orang-orang tua kalian hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai motivasi. Terima kasih atas waktunya untuk berinteraksi dengan teman-teman. Sekali lagi pesan saya, orang tua tidak akan menentukan sejauh mana keberhasilan teman-teman di masa yang akan datang. Tapi kalian sendirilah yang akan membangun jembatan di masa yang akan datang. Tempat di mana kalian sekolah, saya yakin tidak menjamin 100% kalian menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Tapi bagaimana sosial kalian, bagaimana ilmu yang kalian dapat, itulah yang akan menjadi modal bagi masa depan yang akan baik di kemudian hari. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Najib Prasetyo atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran yang terkandung darinya. Akhirnya telah sampailah pada penghujung acara Tadarus Kolosal pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengacara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.